आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जावा। आज आम जिसाय पुस्तक 11 और 12 पर्व ये दुईटी पर्व को अध्ययन करने निमंते जावा। यही पर्व आम राजा व्यक्तित्व और ताहांकर पराक्रम और ताहांकर उद्देश्य और कार्यक्रम नहीं भाववाणी प्रकाश करा जाइथिबार लक्ष्य करने को पारिबा। ये 11 पर्व हेउची भाववाणी एक क्रमश जहाँकि 7 पर्वर आरंभ होई 12 पर्व मध्य समाप्त होइअछि। यही भाववाणी विभाग मध्य दे आमे केतक अग्रगति और अभिवृद्धि घटबार लक्ष्य करुअछु। जो समस्त भाववाणी आहस्क राजत्व समय प्रदान करा जाइथिला। पूर्ववर्ती अध्याय मानक आमे एक विचारर समय देखिअछु। एक समय जहाँकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट महाक्लेशर समय बोली कहती। 11 पर्वटी पवित्र धर्मशास्त्र मध्य महान मसीहत्व भाववाणी मध्यरु एक महान मसीहत्व भाववाणी। जो भाववाणी मध्य मसीह अर्थात ख्रीष्ट विषय नहीं भाववाणी प्रदान करा जाइअछि। यह एही जगत को ख्रीष्टंकर आगमन और ताहांकर राजत्व प्रतिष्ठा करिवार विषय को और से जो प्रकार कार्यक्रम प्रभृति करिवे सेही समस्त विषय को प्रकाश करे। 12 पर्वरे एही विभागर चरम सीमारे बा शेष सीमारे आमे प्रवेश करिबा जोंठारे आमाने सेही शांति राज्य मध्यरे प्रभुंकर उपासना को देखिबा को पारिबा। आसतु प्रथमे आमे सेही राजा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर व्यक्तित्व और पराक्रम संपर्क में यही भाववाणी मध्य दे किछि आलोचना करने को जिबा। 11 पर्वर प्रथम पदरे लेखा अछि। अनंतर जिसयर गंडीरू एक पल्लव निर्गत हेब और ताहार मूलरू एक शाखा उत्पन्न होई फल फलिब। यह एक चमत्कार विषय जे यह कहे जिसयर गंडीरू एक पल्लव निर्गत हेब। देखंतु दाऊद को एठारे प्रकाश करा जाय नाही, मात्र ताहांको पिता को एठारे प्रकाश करा जाय अछि। ताहांको पितांग नाम हेउछि जिसी। प्रकृत में ताहार अर्थ हेउछि जे से दाऊदंक वंशरे अछंती, मात्र जिसाय काहेकि जिसींक निकट को फेरी जाती। तेबे सेही राजकीय वंश दाऊदंक सहित आरंभ हैला। जिसी जदिओ ताहांकर पिता थिले, मात्र से जड़े कृषक और पशुपालक थिले जे कि सेही बेथलेहेमरे वास करुथिले। मात्र जिसुंक समय बेलू दाऊदंक वंशधर पल्लीवासी श्रमजीवी गोष्ठी स्तर को पहुंची जाइतिले। यह आउ सही राजकीय प्रासाद मध्यरु राजकुमारंकर उत्थान हेबा पई नथिला, मात्र यह सही बढ़ई घरु जनकर उत्थान हेबाकु थिला। तेणुकर जिसाय अति सतर्कतार सहित कहती जे जिसयर गंडीरू एक पल्लव निर्गत हेब। द्वितीय एक शाखा ताहार मूलरू उत्पन्न होई फल फलिब बोली प्रकाश करा जायछि। एठारे आमे द्वितीय थर पाई शाखा शब्दटी व्यवहार करा जाइथिबार लक्ष्य करने को पारू। प्रथम थर यह जिसाय 4 पर्वर 2 पदरे प्रकाशित होइथिबार आमे लक्ष्य करिथिलु। यह हेउछि संज्ञागुड़िक मध्यरु एक संज्ञा जहाँकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दत्त होइछि। जिसाय 53 पर्वरे से होउछंती शुष्क भूमिरु उत्पन्न मूलतुल्य। तेणु एथुरु जना जाए जे ख्रीष्टंकर जीवन एक गरीब परिवार मध्यरु आरंभ होइतिला। से बेथलेहेम जन्मग्रहण कले जहाँकि दाऊदंक नगर थिला, मात्र यह मध्य जिसींकर नगर थिला। 11 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि। पुणी सदाप्रभुंकर आत्मा ज्ञान और विवेचनार आत्मा, मंत्रणा और पराक्रमर आत्मा, बुद्धि और सदाप्रभु विषयक भयर आत्मा ताहांक ठारे अधिष्ठान करिवे। यह हेउछि सप्त आत्मा जहाँकि प्रभु यीशुंक ठारे अधिष्ठान करिथिला। यह हेउछि शक्तिर परिपूर्णता। से सप्त आत्मा सदाप्रभुंकर आत्मा, ज्ञान और विवेचनार आत्मा, मंत्रणा और पराक्रमर आत्मा, बुद्धि और सदाप्रभु विषयक भयर आत्मा। प्रथमतः सदाप्रभुंकर आत्मा ताहांक ठारे अधिष्ठान करिवे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताहांकर मानवत्व रे आत्मांक शक्ति रे परिचालित हेले। जेतेबेले से पुनर्बार ए जगत को आगमन करिवे सेतेबेले से आत्मांक शक्ति रे राजत्व करिवे। द्वितीयतः ज्ञानजनक आत्मा। प्रथम कोरिन्थियो प्रथम पर्वर 30 पद अनुजाई से आम्मानक प्रति ज्ञान स्वरूप होइअछंती। से होउछंती जणे जे कि आपणको ओ मोते एही जीवन रे कढ़ाई नहीं पारिबे और शयतानर समस्त चातुराईरु रक्षा करि पारिबे। कारण ताहांक ठारे अछि प्रकृत ज्ञान, जो ज्ञान कि आम्मानको उद्धारर पथरे कढ़ाई नहीं पारिबो। सेतिबे प्रभु यीशु कहि पारिथिले जगतर अधिपति आसुअछि आ मोठारे ताहार किछि नाही।
ଶୟତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଜନକ ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମର ଏହି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହେଁ, କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ, କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ କି ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବେ ସେହି ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାର ଆତ୍ମା, ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହାଠାରୁ କେବେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବାର? ନୁହେଁ, ସେ କାହାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଆମେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆୟୁବ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 11 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆମୋଦ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରବଣାନୁସାରେ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଧର୍ମରେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନ୍ୟାୟରେ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ମୁଖସ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକି ଆଘାତ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବେ। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଚଳାଇବ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ଶାସକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯିଏକି ଧର୍ମରେ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ଶାସନ କରିପାରିବ। ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ନ ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଅଛନ୍ତି ଓ ଯେହେତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ ଓ ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମରେ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ଶାସନ କରିବେ। ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ହେବ। ଦୁଇଟି ବିଚାର ହେବ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେହି କ୍ଲେଶର ସମୟର ଆରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହାପରେ 1007 ବର୍ଷ ପରେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଶ୍ୱେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆମମାନେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ନ ହେଉ। 11 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧର୍ମ ତାହାଙ୍କ କଟିଦେଶର ପଟୁକା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷର ପଟୁକା ହେବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକୁ ଜଗି ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆଣିବା ଓ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହରାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 11 ପର୍ବର 6 ଓ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ମେଷଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବ ଓ ଚିତାବାଘ ଛେଳି ଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବ। ବାଛୁରୀ, ଯୁବାସିଂହ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଏକତ୍ର ରହିବେ, ଆଉ ଏକ ସାନ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଇବ। ପୁଣି ଗାଭୀ ଓ ଭଲ୍ଲୁକି ଚରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ସବୁ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିବେ, ଆଉ ସିଂହ ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ ବାଛୁରୀ, ଯୁବାସିଂହ ଏକତ୍ର ରହିବେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲେଖା ଅଛି, ସିଂହ ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସିଂହ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ନଡ଼ା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ସିଂହ ନଡ଼ା ଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସିଂହ ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ କେତେ ଶାନ୍ତିକର ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମୟ କେତେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଏକ ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁର ଅବସାନ ଘଟିବ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ। ଜଣେ ଯେ କି ସିଂହକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମୟ ଆସୁଅଛି ସେ ତାହାକୁ ନଡ଼ା ଖୁଆଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। 11 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା କି ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ପୃଥିବୀ ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଦିନରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣର ଧ୍ୱଜା ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ଯେ ଜିସୟର ମୂଳ, ନାନା ଦେଶୀୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହି ପଦର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସେଦିନରେ। ସେହିଦିନ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ବିଜାତୀୟମାନେ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଅସୁରରୁ, ମିଶରରୁ ଓ ପଥ୍ରୋସରୁ, କୁଶରୁ, ଏଲମରୁ, ସିନିୟରରୁ ଓ ହମାତରୁ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଦ୍ୱୀପସମୂହରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣା ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେହି ଧ୍ୱଜା କ'ଣ? ସେହି ଧ୍ୱଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ପତାକା ନୁହେଁ ଯାହାକି ଉଠାଯିବ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଦିନରେ ପୃଥିବୀର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୱଜା ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାହା ସେହିଦିନ ହେବ ଯେଉଁଦିନ କି ନମ୍ର ଲୋକେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ଯେପରି ତାହା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିଲା, ସେପରି ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁର ଦେଶରୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ରାଜପଥ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମହାନ ରାଜପଥ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ମହାନ ସେତୁପଥ ଉପର ଦେଇ ଅସୁରଠାରୁ ମିଶର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ରାଜପଥ ଉପର ଦେଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ, ଯାହାକି ଜିଖରୀୟ ତାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର 14 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 12 ପର୍ବରେ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାର ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଆମେମାନେ 7 ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱয়ে ଏକ ଭାବବାଣୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ବିବରଣୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହି କ୍ରମିକ ଭାବବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। 11 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଜୀବନର ଝଡ଼ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଳାପର ପ୍ରାଚୀର ନିକଟରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ବିଳାପର ପ୍ରାଚୀର ନିକଟରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଓ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଓ ନିରାପଦରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିଗାନ୍ତ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବଟି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ।
ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଅଭିଶାପ ଅପସାରିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତାର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନାହୁଁ, କାରଣ ଏହା ଅଭିଶାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଥିଲ। ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରୁଅଛ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ବଳ ଓ ଗାନ, ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିତ୍ରାଣର କୂପସମୂହରୁ ଜଳ କାଢ଼ିବ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେହି ଦିନରେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେହି ପାପର ଘନ ଅମାରାତି ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ଭୟଙ୍କର ରାତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଅଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଅଛି। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସାର ସମୟ। ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ସେହି ରାଜ୍ୟର ସମୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଧାର୍ମିକ ବିଧିବିଧାନ ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। କୂପ, ଏହା ପ୍ରଚୁରତାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତୃପ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। ସେହି ରାଜତ୍ୱର ସମୟରେ ଏକ ମହା ଆନନ୍ଦର ସମୟ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେଉ। ଏହାପରେ ଏହି 12 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ପ୍ରଚାର କର, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, କାରଣ ସେ ମହିମାଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାତ ହେଉ। ହେ ସିଓନ ନିବାସିନୀ, ତୁମେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର, କାରଣ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ, ସେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେଦିନ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ତଥା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶଂସା ତଥା ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ, ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ କେତେ ମହାନ ଦିନ ହେବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସବର ଦିନ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। କେବଳ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିମନ୍ତ ବାହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ଓ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଦିନ ହେବ। ତାଙ୍କର ମହତ ଅଭିମତ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବା କି? ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କି? ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଭରସା ରହିଅଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏହି ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ
ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ। ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେ ମହାନନ୍ଦର ସମୟ ହେବ। ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଉଭେଇଯିବ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କି? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭ୍ରମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।